हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग। आपण माने किपरि अछंती आशा करूची भलरे थिबे। आज हमर कोरापुट रे द्वितीय दिन रे सकाळु हमर जिबार थिला देवमाळी, तापरे तळमाळी, तापरे कॉफी गार्डन, तापरे हमर जाइथिलु एठिकु रानी डुडुमा। तो मु रानी डुडुमा आपको देखे देछि आ तळमाळी भी देखे देछि। आ एटा जेहेतु लंबा वीडियो अछि तेणुकरी मु एटा पछरे आपनको देखौछि। आ गोटी वीडियो रे तो सब कवर करबा संभव नुहे, तेणुकरी सब जिनस गुडा मु अलगा अलगा वीडियो कर देइथिली। माने तळमाळीटा केमिति आ रानी डुडुमा केमिति ए सब। आ वर्तमान हला भोर 4टा आलु आमे बाहरी गलु देवमाळी को। देवमाळी रे सनराइज देखिबा पई हेले चेष्टा तो अच्छी हेले आमे आगे आगे चलीचु। देखा जाऊ कौन होउची। किंतु एमती सब रास्ता थिला प्रकृतिर दृश्य आपण मानकु देखौची। प्रकृतिर दृश्य देखंतु आपण मानकु किपरि लागुची। प्रकृतिर दृश्य सतरे फोटो की वीडियो देखिबा अपेक्षा आपण जदी रियल रे आसीबे ताहले आपनको सब जगह ग्रीन ग्रीन देखा जिवो। आपण निजे ही माने एन्जॉय करि परिबे एथरे। ए सब माने जेतेबेलको आमे जाउ थाउ सतरे अमेजिंग पूरा। आपण कहिले दिने छोट थिला बळे आपण केबे ड्राइंग करना हंती जोठी की आम सार दीदी माने देइथिबे जे आउ पिला माने पहाड़ बनेइबो ई टाइप रो। पहाड़ बनेइला परे सेथरे गच्छ थिबो आ घर थिबो आ सूर्य उदय होउथिबे। आपण को देइना हंती सतरे से दिन थिला आमे बनौथे माने खातारे तयारी करथिलु। आज आमे रियल ले से जगह को पहुंची जाइछु। सतरे माने यूनिवर्स केमिति काम करे। आपण जो जिनस खातारे बनौथिबे कि जो जिनसटा को विजुअलाइज करूथिबे सतरे पहाड़ एरियाटा माने केमिति हेतिबो। जेतले माने आमे बनौथाउ सेतबळे आमे जहाँ भी आमे छोटो मोटो पहाड़ देखि थाउ सेतबळे आमे चिंता करू कि नाइ पहाड़टा एमिति हेछि। आ सेठी तळे एठी भाईना हमको माने गाड़ी ठिया करले कहले आपण माने किछि वीडियो बनांतु कि फोटो उठांतु जहा करंतु। एठी प्राय लोक फोटो भी उठांती वीडियो भी बनांती। तो आमे भी सेमितिका ओल्हेइथिलु आ ओल्हेइकी किछि वीडियो माने बनैथिलु मोबाइल ले आ तापरे फोटो भी उठैथिलु। सतरे एठी आपण जेतिकी जेतिकी आगु को जाउथिबे ना आपण को सेते भलो भलो व्यू देखिया को मिलुथिबो। आ प्रकृति सतरे जेमति लागुथिबो कि प्रकृति माने गोटे माने आम परि सी जेमति हाथ ठारी के हमकु डाकुची तमे आस मु तम संगे टिके मजा मस्ती करबा को चाहूची। मु टिके एन्जॉय करबा पई चाहूची। से जेमति कहताय टिके रहि जाओ आशा आमे खेला खेली करबा आशा आमे किछि कथा बार्ता हेबा। सतरे प्रकृति को माने मु बहुत बहुत धन्यवाद दउची। प्रकृति मते ए सब उपभोग करबा को देइथिबारु मु ताको बहुत बहुत धन्यवाद दउची। या पई सतरे प्रकृति को उपभोग करिया पई आपन पाखरे भलो कैमरा टी थिबा निहाती जरूरी। आ कैमरा थिबो माने ना आपन सब जगह रे माने फोटो हो वीडियो हो जा हो करि भी परिबे। माने ता संगरे आपण एन्जॉय भी करि परिबे सतरे। तो मो पाखरे तो कैमरा नथिला किंतु मोबाइल थिला। मोबाइल ले जहा जेतिकी पारिली मु सेतिकी उठेली। तांकर किछि किछि जमी भी मु देखिली ए टाइप रो थाक थाक हेकी हेची। तो ए सब एमिति करबा द्वारा तांकर चाषटा भलो हेइथाय। आउ चाष भलो हेइथाय। एपटर कोरापुट एरिया रो तांकर पनिपरिबा भलो थाए। आउ एठी हैला आमे जेमिति जेमिति आगु को बड़ी बड़ी जाउ थाउ सतरे माने ई पछाडे वीडियो सब माने पछाडे जेतिकी सब अच्छी जगह माने व्यूज गुडा सब अच्छी माने खाली माने सतरे माने हार्ट को टच करि जाउ थाए। इत्ते भलो भलो व्यू थाए। देखंतु एमान सब जाउचंती तांको काम को माने रास्ता घाट भी पूरा फांका। आउ आमे जेमति आगु को बड़ी बड़ी जाउ थाउ सते जेमति पहाड़ हमकु डाकी डाकी ता पाखो को नै जाउची सेमिति काहे लागु थाए। आमे पहाड़ साइड साइड रे जाउ थाउ आउ पहाड़ जेमति लागुची पहाड़ तो जापुडी की धरी की रखिची रास्ता को। आउ रास्ता से रास्ता रे आमे आगु को जाउचु
ସତରେ କଣ କହିବି ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଘେରରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପାହାଡ ଦେଖି ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ସେ ଆକାଶକୁ ଟେକିକି ଧରିଛି। ସତରେ ବାଦଲ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ମିଶି ଯାଉଛି ଭଳିଆ ସେମିତିକା ଦେଖା ଯାଉଥାଏ। ଏମିତି ଥିଲା ଆମର କିଛି ରାସ୍ତାଘାଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଆସନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆମର ଟିକେରେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ସନରାଇଜ ଟା ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସନରାଇଜ ଯୋଉଟା କି ମାନେ କହିବା କଥା ଟିକେ ବାହାରିଥିବେ ସବୁ ପର୍ବତରେ ତାଙ୍କର କିରଣ ଟା ପୁରା ବିଚ୍ଛାରିତ ହେଇକି ପଡିଥିବ। ମାନେ ଯେମିତି ସୁନା ଚାରିଆଡେ ସୁନେଲି କିରଣ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ପୁରା ବିଛାଡି ହେଇକି ପଡିଥିବ। ପୁରା ମାନେ ଆମାଜିଂ ଦେଖା ଯାଉଥିବ, ସେଇ ଟାଇପ ର ହିଁ ସେଇ ଭିଉ ଟା। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଉଠି ଯାଇଛି, ହେଲେ ସବୁ ପାହାଡ ଗୁଡା ମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଗୋଲ୍ଡେନ ଦେଖା ଯାଉଥିବ। ସେଇ ଜିନିଷ ଟା ଆମେ ଆଉ ଦେଖି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏମିତି ଥିଲା କିଛି ରାସ୍ତା, ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ଆମେ ସାଇଡ ସାଇଡ ରୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ବି ସେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ କି ଏଠି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି କି ନ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖା ଯାଉଛି ସେପଟେ, ଆମେ ସେଇପଟ ହେଇକି ଆସିଲୁ। ଆପଣ ଏଠି ଯେତେ ଯେତେ ବି ଉପରକୁ ଯାଉଥିବେ ସେତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାନେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ସେଇଗୁଡା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଏଠି ତ ଯେତେ ଭିଡିଓ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସରିବନି, ସେଇଟା ହିଁ ରାସ୍ତାଟା, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏଠି ତ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ମାନେ ଏତେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା, ଏଇଆ ପାଇଁ ମାନେ ଦେଓମାଳି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ହିଁ ପୁରା ସେପାରେଟଲି ବନେଇବାକୁ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଓମାଳି ଆଉ ତଳମାଳି ଆଉ ତାପରେ ରାଣୀ ଡୁଡୁମା, ସେ ଡୁଡୁମାର ଭିଡିଓ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡିଓ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଜାଗା ପାଇଁ ସତରେ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଲାଗୁଥାଏ। ସିଏ କହି କହି ଦଉଥାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହବ ସେଇ ଉପର ରାସ୍ତାକୁ, ମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି କ୍ରସ ହେଇକି ଯିବ। ସତରେ ପାହାଡ ମାନେ ସବୁ ଆଗ ପଛ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ସବୁ ଯାଇଥାଏ ସତରେ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଥାଏ। ଆଉ ସିଏ କହୁଥାନ୍ତି ଏଇପଟେ ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପିଙ୍ଗ ଜୋନ ଏରିଆ ଗୁଡା, ଏପଟେ ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇକି ବସିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରନ୍ତି। ଅ ଏମିତି କିି ପୁରା ସେଇଥିପାଇଁ ପରିଷ୍କାର। ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ତ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଏଇଗୁଡାରେ ସବୁ ଗାଡି ଫାଡି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆପଣ କିଛି ବି ଜାଗା ପାଇବେନି ବୋଲିକି ସେ କହୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଛ ଆଡେ ମାନେ ଭିଡିଓ ସୁଟ କରିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ କଫି କାଫେରେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, କଫି ଯଦି ରେଡି ହେଇଥିବ ତ ତାହେଲେ ପିଇଦେବେ, ଆଗରେ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ କଫି କିମ୍ବା ଚା। ତାପରେ ସେଠୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ହେଇନି। ତ ସେତିକି ଭିତରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ୱାଚ ଟାୱାର ଟା ସେଇଠି ବି ଥିଲା କଫି କାଫେ ଉପରେ। ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରିନଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଉପରୁ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ଯୋଉ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ ଯେମିତି ଯେମିତି ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଦେଖିଲୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ କଟେଜ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଟେଜ ଗୁଡା, ଯୋଉମାନେ ରାତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବି ରହିପାରିବେ। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ଭିତରେ ପଶିନୁ। ଏମିତି ହିଁ ରାସ୍ତା କିଛି ଥିଲା ଆଉ ଦେଓମାଳି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଥିଲା ନାଇଟ କ୍ୟାମ୍ପ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ନିଜର ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ନିଜେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଟେଣ୍ଟ ଭଡା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଲୋକ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମାନେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇ ରାସ୍ତା ହେଇକି ଆମେ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେଇ ରାସ୍ତା ଟା ଉଚ୍ଚା ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ହେଇକି ଆସିଲୁ। କାହିଁକି ନା ବେଳେ ବେଳେ ଜାର୍କିଂ ହଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ସେ ଭିଡିଓ କରି ହଉନି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଏଇଠି ଗାଡି ପାର୍କିଂ ଏରିଆ। ଆଉ ତାପରେ ଗାଡି ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ରୁ ସେ ଭାଇନା ଆମକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ। ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ
ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ୱାଚ୍ ଟାୱାର କୁ। ଆଉ ସେଠି ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଉପରକୁ ଯାଇକି ସେଠି ମାନେ କିଛି ଭିଡିଓ କଲୁ, ଆଉ କିଛି ଫଟୋ ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଲୁ, କିଛି ସେଲଫି ନେଲୁ। ତାପରେ ଏମିତି ଯେତେ ଉପରକୁ ଆପଣ ଯାଉଥିବେ ସେତେ ତ ଭଲ ଭଲ ଭିଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିବି, ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ରାସ୍ତା, ଯୋଉ ରାସ୍ତା ହେଇକି କି ଆମେ ଆସିଲୁ ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଉପର ଆଡୁ ଆମେ ତଳୁକୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ, ପୁଣି ତଳୁ ଆସିଲୁ ଉପରକୁ। ଏଇଗୁଡା ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ କଟେଜ ଯୋଉଠି କି ରାସ୍ତାରେ ପଡିଥିଲା। ଆଉ ଏଇଗୁଡା ହଉଛି ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପିଙ୍ଗ ଜୋନ। ଗୋଟା ଶୀତ ଦିନରେ ଜମା ବି ଜାଗା ନଥାଏ। ମାନେ ଲୋକ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କଣ ନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମଠୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ବି ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିକି ଉପରକୁ ବି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ସେ ତ ଏବେ ତ ଜଣା ପଡୁନି। ଆଉ ଏମିତି ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଭିଉ ସବୁ, ଯେତେ ଆପଣ ୱାଚ୍ ଟାୱାର କୁ ଆସିବେ ମାନେ ତ ଭଲ ଭଲ ଭିଉ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ଫାଇନାଲି ମତେ ଚା ଟିକେ ମିଳିଗଲା। ଯାହା ହଉ ତଳେ ସେଠି 3-4 ଜଣ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଚାହା ବିସ୍କିଟ ଏମିତି ସବୁ ସୁଇଟ କର୍ନ ଆଉ ଝାଲମୁଢି ଏ ସବୁ ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ। ଆମେ ସେମିତି ଆଗେଇକି ଗଲୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଚାଲ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ତ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରେକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ସତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘର ଗୁଡାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ଏତେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଗୁଡା ଗାଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଥିଲା ସେଇଗୁଡା ତ ସବୁ ଏମିତି ହିଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ପାହାଡ ଟ୍ରେକ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ମୋ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ। ଆଉ ଏଠି ଉପରକୁ ତ ବାଇକ୍ ଯାଇପାରିବନି କି ସାଇକେଲ ଯାଇପାରିବନି, ଯାହା ଆପଣ ଚାଲିକି ଯିବେ। ଆଉ ଚାଲିକି ଗଲାବେଳେ ଏମିତି ଗୋଡି ପଥର କିଛି କିଛି ଅଛି। କିଛି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲେନ ଅଛି। ତାପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହବ। ମାନେ ସତରେ ଲୋକମାନେ, ଏଇଠିକାର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟକୁ। ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ବି ଲାଗିଲା। ମାନେ ସଫା ସୁତୁରା ହିଁ ଅଛି। ଏମିତି ରାସ୍ତା ସବୁ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଚଢୁଥାଏ, ଟିକେ ବସୁଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଜଲଦି ଚଢି ପାରି ନଥାଏ। କାହିଁକି ନା 2-4 ଷ୍ଟେପ ଯାଉଥାଏ, ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ଦେଖିକି, ଏମିତି ପଥର ଜାଗା ଦେଖିକି ଟିକେ ପୁଣି ବସି ପଡୁଥାଏ। ଆଉ ବସିଥାଏ ପୁଣି ପଛ ଆଡେ ଟିକେ ଭିଉ କୁ ଅନଉଥାଏ। ସତରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ପୁଣି ଏମିତି ହେଇକି ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଉଥାଏ, ପୁଣି ପଛ ଆଡକୁ ଅନଉଥାଏ। ସତରେ ପାହାଡ ଚଢିବା ଯେମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଲାଇଫ ରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ବି ସେମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଠି ହଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ। ଆଉ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଆମର ଓଡିଶାର, ଯାହାର କି ହାଇଟ ହଉଛି 1672। ଆଉ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତମାଳା ମାନେ ଦେଓମାଳି ହଉଛି ପର୍ବତମାଳାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭିତରୁ ସିଏ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ। ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଥିବ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଓମାଳି। ହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ଗୋଟେ ଲେୟାର ପୁରା ଆସି ସାରିଛୁ। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟାର, ମାନେ ସିଧା ଲେୟାର ଟାକୁ ଉଠି ସାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ରାଇଟ ଟର୍ଣ କରିବାର ଅଛି। ଇଏ 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଅଛି, ମାନେ ଏଇ ଟ୍ରେକ ଟା। ଆଉ ଏମିତି ଉଠି ଉଠିକି ଯିବାକୁ ପଡୁଥାଏ। ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି କମ କମ ଥାଏ, ମୁଁ ସେଇପଟ ରାସ୍ତାରେ ହେଇକି ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ଟିକେ ଯାଉଥାଏ, ଟିକେ ବସୁଥାଏ। ସତରେ ପୁରା ଧଇଁ ସଇଁ ହିଁ ଲାଗି ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଗରମ ବି ବହୁତ ଲାଗୁଥାଏ। ମାନେ ଗରମ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମୋ ଆଗରେ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସେମିତି 2ଟା ଷ୍ଟେପ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆଉ ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବାଟା କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ସେମିତି ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗା ଗୁଡା ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ଲେନ ଥାଏ, ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଯାଉଥାଏ।
ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ ତାପରେ ଚଢିବାଟା ମିନିମମ୍ ତ ଯାହାହେଲେ ବି 45 ମିନିଟ୍ ତ ଲାଗି ହିଁ ଯିବ। ଚଢିବାଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଚଢିବାଟା କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ତ ଆଉ ସେତିକି ଜୋରରେ ଚଢି ପାରିବେନି। ଆମେ ବି ମାନେ ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହିଁ ଚଢୁଥାଏ, ବସୁଥାଏ, କାରଣ ମତେ ଚଢିବାଟା କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଥାଏ। ଏମିତି ହେଇକି ଯାହା ହଉ ମାନେ ଟିକେ ଚଢିଗଲି ଉପରକୁ। ଆମେ କେତେବେଳେ ଆଗେଇ ଯାଉଥାଉ, ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଆଗେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଆଉ ଆମର ଟ୍ରେକ୍ ଟା ଆଉ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ପାହାଡ ଉପରେ। ଆଉ ଏଠି 0 ପଏଣ୍ଟରେ ତା ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପାହାଡ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ବି ଯାଉଥିଲେ। ସେପଟ ପାହାଡ ଟା, ସେଠି ବି ଲୋକମାନେ କିଛି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇନା ମାନେ ବି ଜଗିଛନ୍ତି, କାଳେ କୋଉ ପିଲା କଣ କେମିତି ଇଏ କରିବେ। ସେପଟେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ପାଟି କରିକି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସିଏ ତାଙ୍କର କହୁଥାନ୍ତି ଏମିତି। ଆଉ ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇନା ଜଗିଥାନ୍ତି। ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନଙ୍କର ବି ଡ୍ୟୁଟି ଥାଏ, କାଳେ କିଛି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବି ପୁରା ଜଗିକି ଥାନ୍ତି। ଲୋକ ବି ସବୁ କିଏ ଏପଟେ ଗଲା, କିଏ ସେପଟେ ଗଲା, ଏଇ ଟାଇପ ର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ମାନେ ଚାରିଆଡକୁ ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ପବନ ହଉଥାଏ, ସତରେ ଶୀତ ଦିନ ଭଳିଆ ମାନେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ହଉଥାଏ। ଆଉ ଆମକୁ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ପାହାଡ ଚାରି ପାଖରେ ଅନଉଥାଉ, ଆଉ କୋଉ ପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି କଣ ଅଛି ବୋଲିକି। ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି ହେଇକି ଏପଟେ ସେପଟେ ବେଶୀ ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଯାଉନଥାଉ, କାହିଁକି ନା କେତେବେଳେ କୋଉ କଥା ତ କହିହବନି। ତେଣୁ ଟିକେ ମଝା ମଝି ଜାଗାରେ ରହିଲେ ହିଁ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପର୍ବତମାଳା ଭିତରେ ମାନେ ଆମ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ଟା ଅଛି, ମାନେ ଟ୍ରେକ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସତରେ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କେଦାରନାଥ, ବଦ୍ରିନାଥ, ସେମାନେ କେତେ କେତେ ଦୂର କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏଇ ସାଧାରଣ ମାନେ ଇଏ କୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏବେ ହେଲା ଆମେ ଉପରୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ପଛରେ ଆସିଛୁ, ହେଲେ ପୁଅ ତାର ପଳେଇଲା ଆଗରେ। ସିଏ ତାର ପହଞ୍ଚି ଗଲା 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସିଏ ଯାଇକି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେହି କେହି ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ମାନେ ଫଟୋ ଉଠଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ କିଛି ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଇ ଟାଇପ ର କିଏ ରିଲସ ବନେଇଲା, କିଏ କଣ କଲା, ଏଇ ଟାଇପ ର ସବୁ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପାହାଡ ପର୍ବତର ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ମାଳ ହିସାବରେ ଆଗ ପଛ ହେଇକି ସେମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସ କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବାକୁ ହବ, ଏଇ ମାନେ ପାହାଡ ପର୍ବତ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିକି ରଖିଛି ସିଏ। ଯାହା ଫଳରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ମାନେ ସେ କିଣିକି ନେଇଯାଉଛି ସତରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ। ଏଇଭଳିଆ ଉପରୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମାନେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲିକି ଅନ୍ୟ ମାନେ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଗୁଡାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କିପରି ଦେଖା ଯାଉଛି ସବୁ। ଆଉ ଏଇଠି ସାବଧାନ ସହକାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇକି ଯିବେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଠି ଚାଲୁଥିଲି ହଠାତ୍ କିନା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ଦିଟା ବହୁତ ସାବଧାନରେ ହିଁ ଚାଲୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦିଟା ପଥର ମଝିରେ ହିଁ ମୋ ଗୋଡ ଟା ରହିଗଲା। ଆଉ ଗୋଡ ଟା ପୁରା ହିଁ ମୋଡି ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ପଡିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ହେ ଭଗବାନ ମୋ ଗୋଡ ଟା ଯେମିତି ଠିକ ଥାଉ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ହେଲେ ଭଗବାନ ମତେ କିଏ ନେଇକି ଯିବ, ହେ ଭଗବାନ ଏମିତି କିନା ଡାକିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ସେ ପଥରରେ ଆଗ ବସି ପଡିଲି 5 ମିନିଟ, କାହିଁକି ନା ଗୋଡ ଟା ଝାଇଁ କଲା, ମୁଣ୍ଡ ବି ଝାଇଁ କଲା। ଗୋଡ ଟାକୁ ଆଉଁସି ଦେଲି, ଆଉଁସି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ତାପରେ ଠିକ ଠାକ ସେ ମାନେ କାମ କଲା ଯେମିତି। ତାପରେ ଆଗେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲୁ। ଆଉ ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ଆଉ ଜମା ବସି ନଥିଲି, ହେଲେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗୁଥାଏ।
ଆଉ ଏଇ ମଝି ଜାଗାଟା ଏଇ ଯୋଉ ପଥର ମଝି ଜାଗାଟା ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗିବ। ଉପର ଜାଗାଟା ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ତଳ ଜାଗାଟା ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ହବ। ଆଉ ରିଲ୍ସ ବି ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ତାହେଲେ ବି ଭଲ ସେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନାଚ ଗୀତ ଏତେ କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଟିକେ ଟିକେରେ ଅସାବଧାନତା ହେଲା ମାନେ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପଥର ଗୁଡା କୋଉ ଟାଇପ ର ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଇ ତଳୁ ଆସିଲୁ ଦେଖ ଗାଡି ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ଟା। ତାପରେ ସେଠୁ ଏଇ ସବୁ ପଥର ପଥର ଅଛି, କେତେବେଳେ ଆପଣ ପଡିବେ କଣ ହବ ସେ ତ କେହି ତ କହିପାରିବେନି, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଯିବେ। ହେଲେ ଆପଣ ବି ଥରେ ଅଧେ ଆସନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ। ପ୍ରକୃତି ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ଆସିକି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ହେଇ ହେଇକି ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଉଥାଉ। ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ବି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଥାଏ, କାହିଁକି ନା କେତେବେଳେ ଗୋଡ ଫୋଡ ସ୍ଲିପ କରିବ କଣ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ସାବଧାନ ସହକାରେ ଓହ୍ଲଉଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ କି ମୋ ଗୋଡଟା ହିଁ ମୋଡି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହ୍ଲଉଥାଏ, କାଳେ ଯଦି ଆଉ କୋଉଠି ପୁଣି ମୋଡି ହେଇଯିବ ସେ ପୁଣି ଆହୁରି ଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଆରାମରେ ଓହ୍ଲେଇଲି। ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଠି ଦୋକାନରେ କିଣିଥିଲୁ, ଦୋକାନରେ ହେଲା କିଣିଥିଲୁ ସୁଇଟ କର୍ନ ଆଉ ଝାଲମୁଢି। ଏଇ କିଣିକି ତାପରେ ଖାଇକି ଗାଡିରେ ବସିକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ତଳମାଳି। ଆଉ ତଳମାଳି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ତଳମାଳି ପରେ ଥିଲା ଆମର କଫି ଗାର୍ଡେନ। ଆମର ଟ୍ରିପ ଟି କିପରି ଲାଗିଲା, କୋରାପୁଟ ଟ୍ରିପ ଏଇଟା 2 ଦିନର ଟ୍ରିପ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରକୁ। ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁପ୍ତେଶ୍ଵର ଦରବାରକୁ ହେଲେ ଆମେ ତ ସେଠି ଆଉ ପଶି ପାରିବୁନି, ତେଣୁକରି ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଦେଖି ଦେଖିକି ଆସିଥିଲୁ। ଯଦି ଭଗବାନ କେବେ ଡାକନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ବୋଲିକି ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଠି ହେଲା ତାପରେ ଏପଟେ ହେଇକି ଆମେ ଦେଓମାଳି, ତଳମାଳି ଆଉ ରାଣୀ ଡୁଡୁମା, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ଵର, ଆଉ ଏଠି ଖାଲି ଡୁଡୁମା ସେତିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମ 2 ଦିନର ଟ୍ରିପ ସେତିକି ଥିଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନ ଆମେ ରିଟର୍ଣ କରିଥିଲୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆମର ଦେଓମାଳି ଟ୍ରିପ ଟି? ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।